سيدنا مدعو سيدنا مجيب سيدنا مجاب سيدنا حفيظ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا سيدنا حق سيدنا قوي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أمين سيدنا مأمون سيدنا كريم سيدنا مكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمود سيدنا محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا رسول سيدنا ذو قوة سيدنا ذو حرمة سيدنا ذو مكانة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا الزين سيدنا ذو فضل سيدنا مطاع سيدنا مطيع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا قادم الصدق سيدنا الرحمة سيدنا بشرى سيدنا غوث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا غيث سيدنا غياث سيدنا نعمة الله سيدنا هدية الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عروة الوثقى سيدنا صراط الله سيدنا صراط مستقيم سيدنا ذكر الله سيدنا سيف محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا سيف الله سيدنا حزب الله سيدنا نجم الثاكر سيدنا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مجتبى سيدنا منتقى سيدنا أمي سيدنا مختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أجير سيدنا جبار سيدنا أبو القاسم سيدنا أبو الطاهر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله سيدنا أبو إبراهيم سيدنا مشفع سيدنا شفيع سيدنا مهيمن سيدنا الصادق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مصدق سيدنا إمام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا قائد الغر المحجلين سيدنا خليل الرحمن سيدنا بر سيدنا مبر سيدنا روح القدس سيدنا روح الحق سيدنا روح القسد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا كاف سيدنا مقتف سيدنا بالغ سيدنا مبلغ سيدنا محمد على من اسمه سيدنا شاف سيدنا واصل سيدنا موصول سيدنا سابق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك سيدنا هادٍ سيدنا محدٍ سيدنا مقدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عزيز سيدنا فاضل سيدنا مفضل سيدنا فاتح سيدنا محاه سيدنا مفتاح الرحمة سيدنا مفتاح الجنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا علم الهيمان سيدنا علم اليقين سيدنا دليل الخيرات سيدنا مصطفى الحسنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مقيل العثرات سيدنا صفوان عن الزمان صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم بالمجد سيدنا محصوص بالشرف سيدنا صاحب السيف سيدنا صاحب الفضيلة سيدنا صاحب الإزار سيدنا صاحب نور صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب الإزار سيدنا صاحب السلطان سيدنا صاحب الرداء
سيدنا صاحب الدرجة الرفيعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا صاحب التاج سيدنا صاحب الغفران سيدنا صاحب اللواء سيدنا صاحب المعراج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب البرهان سيدنا صاحب البيان سيدنا صاحب اللسان سيدنا مطهر الجنان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أذن الخير سيدنا صحيح الإسلام سيدنا سيد الكونين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عين النعيم سيدنا عين سعد الله سيدنا سعد الحلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا خطيب الأمم سيدنا علم الهدى سيدنا كاشف الكرام سيدنا رافع الرتاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عز العرب سيدنا صاحب الفرد وسلم اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك ولقائه يا ذا الجلال والإكرام صلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا مولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم نوينا تعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع وتذكر وتذكير الحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة للخير ابتغاء مرضات الله وقرب وثوابه اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا يا الله بالتقوى مع الاستقامة وأعذنا من مجيبات الندامة يوم القيامة يا حافظ احفظنا وثبتنا مع الثبات اللهم ثبتنا على الحق والهدى اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن واحفظنا يا ربنا من الذنوب والآثام برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Ma'asyar ikhwan hadirin jamaah majlis salawat majlis ta'lim Musallah Al-Ikhlas atau Musallah Ki Haji Abdul Samad rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah lakal hamdu syukra ya rabbana. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita dalam sehat wal afiat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah masih mengizinkan kita untuk menyebut-nyebut nama Allah, menyebut-nyebut nama baginda Rasulullah, bersalawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah. Wallahi ikhwan nikmat azim, nikmat yang luar biasa Allah berikan ini, kenikmatan kita mampu berzikir, bersalawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita yakin pasti apa yang kita lakukan ini menjadi suatu amal yang menolong kita kelak pada hari kiamat, yang mendekatkan diri kita kepada Allah SAW, dan ini juga menjadi satu wujud keberkahan yang kita dapatkan di bulan Rajab ini. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Masyaallah ahbab rahimani rahimakumullah, tak terasa kita sudah masuk di hari yang ke-21 malam 22 daripada bulan Rajab. Tak lama lagi kita akan menyambut pula bulan Syaban insya-Allah taala. Alhamdulillah kita pun telah banyak menghadiri majlis-majlis yang mengingatkan kita tentang peristiwa yang agung, yang sangat luar biasa.
yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ceritanya di dalam Al-Qur'an. Peristiwa tentang Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan duduk di majlis-majlis baik yang dibacakan qasidah i'tibar ataupun tanpa bacaan qasidah i'tibar, atau dibacakan maulid atau tanpa maulid, tanpa qasidah, langsung ceramah, wallah semuanya indah, semuanya berkah, semuanya manfaat, dan semuanya itu merupakan bagian dari syiar Islam yang harus kita hidupkan. Terutama masalah Isra Mi'raj ini, kalau tidak di momen Mi'raj ini kita angkat, di waktu yang lain mungkin jarang diangkat. Jadi di sini kita banyak dapat hikmah-hikmah, nasihat-nasihat, karena dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW bukan cuma ada peristiwa dapat perintah solat, tapi banyak nasihat dan hikmah yang bisa kita petik dari Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ma'asyil ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan kitab Khasaisul Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam Ad-Da'i ilallah al-Arabillah Syekh Masyaikhin Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Setelah cukup panjang menjelaskan beliau tentang fadilah salat berjamaah, lalu fadilah kemuliaan makmum yang berada di shaf depan, juga beliau menyebutkan tentang adzan, dan juga fadilah kita merapatkan shaf, itu semua berhubungan dengan makmum. Merapatkan shaf itu makmum yang dapat bagian yang besar itu. Imam tidak dapat, ya. Imam tidak dapat, makmum yang dapat bagian daripada merapatkan shaf, mengisi shaf yang kosong, mendapatkan shaf depan. Nah, banyak yang kita dapatkan kemarin berhubungan dengan imam, dengan makmum. Nah, sekarang Habib Muhammad menjelaskan kepada kita masuk pada bab tentang fadilah imam salat. Fadilah imam salat. Ikhwan rahimakumullah, setelah dengar fadilah ini, boleh baik kita termotivasi, oh lemak jadi imam, aku pengen jadi imam. Kaget dulu. Beda jadi makmum sama jadi imam. Jadi makmum tak banyak syarat. Jadi makmum tak banyak syarat. Inti tak fasih bahasa, tak fasih bacaan Fatihah, tak fasih rukun-rukun dalam solat, tidak jadi masalah. Kita solat kita tidak tamak nina sempurna, yang rugi kita dewek. Kalau imam ini yadman, Rasul mengatakan dia menjamin solat orang di belakang. Kalau dia rusak segerbong. Kalau dia benar, bahkan solatnya diterima cantik, yang belakang bisa jadi diterima gara-gara dia. Imam, untuk jadi imam tidak sembarang, harus orangnya faqih. Maaf, bukan cuma hafal banyak hafalan ayat. Kalau ada seorang hafid Quran tapi tidak paham fikih, jangan jadi imam, bahaya. Ada faqih tapi tidak hafid, boleh jadi imam. Kenapa? Kita solat bukan masalah bacaan. Masalah Al-Quran itu ya sekedar sesuatu yang disunnahkan. Artinya dalam solat itu yang wajib cuma Fatihah. Adapun bacaan surat, ayat dan seterusnya itu sunnah. Kita solat tanpa baca ayat boleh. Kita solat baca cuma apa yang ada di juz ammah boleh. Tidak harus yang hafal Quran sekian juz, sekian puluh juz atau sampai 30 juz, tidak. Tapi alangkah indah kalau kita dapatkan ada seorang hafid Quran, dia faqih. Nah, ini yang paling sempurna telas. Dia orang yang faqih, dia banyak hafalan Qurannya. Itu yang kita dulu kan jadi imam. Ini yang kita lihat. Nah, imam ini juga walaupun maaf, orang hafal Quran tidak dilarang, tetap boleh. Tapi untuk jadi imam tidak boleh. Ya, kita tak pacak nyebut memang kawan lahir di Palembang. Ya, bangun tidur nyegak cukor. Jadi nak berderak itulah. Ya, ghairil maghdu ihdinas siratal mustaqim. Apa tak boleh orang ini menghafal Quran? Boleh. Allah tidak melarang hafal Quran walaupun orang itu tidak bisa dengan fasih, boleh saja. Dia bahkan dapat kemuliaan yang sama seperti siapapun yang hafal Quran. Orang itu tidak bisa melapaskan huruf apalagi misalnya, tidak bisa menyebutkan antara Quran misal. Mengerti? Makmum, itu terserah siapa pun, ada 1001 ekor. Ya. Nah, apapun statusnya, manapun keadaannya, jadi makmum silakan masuk tanpa harus seleksi, tanpa harus diseleksi. Tapi nak jadi imam kaget dulu. Ya, jadi ini kita akan baca fadail menjadi imam. Tapi jangan kita top ini pas termotivasi pengen jadi imam lalu kita lupa siapa diri kita. Ya, ngukur baju di badan. Ya, itu bahasa pepatahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil fidarin amin. Faslun fadlul imamah. Fasal menjelaskan tentang fadilah kemuliaan imam. Imam maksudnya imam salat. Min fadailil imam annahu kafilun bi husnis salati wa adaiha.
fahuwa yahfadhu 'ala al-qaum salatahum walidzalika fa inna nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'alahu dhaminan. Di antaranya fadilah kemuliaan seorang imam salat itu annahu kafilun, dia itu bertanggung jawab. Kafil ala fulan, aku bertanggung jawab terhadap si fulan itu. Ya, ada orang berangkat masuk suatu daerah, dia butuh ada orang menjamin dia. Kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab kalau masuk daerah ini? Fulan bin fulan, kafil. Nah, ini istilahnya dipakai juga dalam urusan imigrasi. Ya, urusan imigrasi, kalau kita nak masuk suatu daerah, kita nak dapat visa untuk tinggal di suatu tempat atau masuk suatu tempat, itu harus ada kafil. Tak baca nyelonong masuk. Kafil artinya bertanggung jawab. Perusahaan apa, travel apa, siapa wongnya, nah, harus ada. Di sini di sana itu ada kafil. Nah, kafil. Seorang imam adalah kafilun. Mereka itu adalah orang yang bertanggung jawab bihusni salati wa adaiha, dengan keindahan dan kebagusan suatu salat itu. Fahuwa yahfadhu 'alal qaum salatahum, dan dia yang menjaga salat makmum. Rasulullah SAW mengatakan imam itu dijadikan dhaminan, menjadi dhamin, yang menjadi jaminan buat kita. Tidak sembarang orang dengan pemimpin imam itu. Ya, secara hukum salat atau salat tentu orang pilihan, tidak sembarang. Kecuali kalau dalam seperti yang kita gambarkan tadi, ya, di tempat-tempat yang kira mungkin dalam keadaan di perjalanan atau apa. Ya, salat siapa yang kita anggap paling tua, mungkin dia lebih ngerti agama, dia jadikan imam. Tapi masalah nutuk imam ini boleh jadi budaknya lebih, budak kecil, budak muda boleh, belum balik pun boleh. Ya, belum balik pun boleh. La ilaha illallah. Min fadailihi annahu in ahsana fi salatihi kana min mithl ajr salah khaliynya. Dia mampu memimpin salat itu dengan baik dan salat diterima, maka dia dapat pahala bukan dirinya sendiri, tapi semua makmum di belakang dia mendapatkan bagian pahalanya. Jadi mereka itu bukan bagus bacaannya, ya, bagus gerak-geriknya, ucapannya sesuai dengan syariat, sehingga diijabah salat tersebut, maka makmum itu diterima salatnya berkat imam tadi, dan imam dapat pahala yang dia lakukan sendiri dari salat, dan dia dapat juga bagian pahala dari makmum yang salat di belakangnya. Tapi kalau sebaliknya, naudzubillah min dzalik, kalau dia salatnya buruk, apalagi sampai naudzubillah misalnya makmum belakang ini bodoh, banyak kan kejadian. Makmum tak ngerti hukum salat, imam salah makmum tak tahu, maka dia nanggung dosa seluruh orang di belakangnya. Nanggung dosa seluruh orang yang di belakangnya. Jadi tak gampang. Ya. Kecuali kalau kesalahan, kehilapan yang kita tidak ketahui nian. Salat selesai balik ke rumah bawa nyengok, no, kau ternyata sewet aku ni bolong. Tapi orang tak ada yang tahu. Cuma kata ini babnya lain. Ya, ini memang imamnya memang tak ngerti, imamnya bodoh, makmum juga tak ngerti. Jadi sama-sama orang tak paham, maka dia nanggung jawab dengan keburukan yang ada pada diri dia. Makmum salat tak sah gara-gara dia yang nanggung jawab dosa daripada salat orang di belakang. Naam, untuk pahala di situ keberkahannya. Fa'an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man amma qauman falyattaqillah wa ya'lam annahu dhaminun mas'ulun lima dhamin. Ingat, begitu hebat teguran dari Rasulullah. Rasul mengatakan man amma qauman, siapa yang mengimami suatu kaum, falyattaqillah, hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Hati-hati. Bahasa itu hati-hati. Wal yattaqillah wal ya'lam, dan hendaklah dia tahu annahu dhaminun mas'ulun lima dhamin, dia bakal bertanggung jawab terhadap uang yang di belakangnya. Hati-hati. Ya. Wal yattaqillah. Jadi sebenarnya nak jadi imam ni. Ya, kadang-kadang kita ni jadi terpaksa ketika kita lihat pernah kejadian pas kita nahan diri untuk tidak jadi imam, yang tak pantas jadi imam maju, solatnya tak benar. Dia sudah mending kita maju daripada orang lain yang maju tapi solatnya tidak sempurna. Tapi ada juga maaf ya, seperti tadi orang yang memang demen jadi imam, berebut ngambil imam, jadi imam diperebutkan. Masya Allah. Ada tak diumumkan imam tetap masjid agung, masjid jami, apa diumumkan fulan bin fulan, ada bukan? Tapi kalau muadzin ada tak diumumkan? Tak kati diumumkan. Masya Allah. Baik, kita lanjut. Wal ya'lam annahu dhaminun mas'ul dhamin, dan dia harus tahu, kata Rasulullah,
kalau dia itu akan menjadi bertanggung jawab terhadap orang yang mendaminkan diri mereka kepadanya, yaitu makmum. Wa in ahsana kana lahu min ajr mithlu ajri man shalla khalfahu min ghairi anqus syai'a. Kalau dia sempurna, dia bagus solatnya, ya, masalah khusyuk itu bab tambahan. Tidak dituntut harus benar-benar khusyuk sempurna 100%, tapi berusaha untuk khusyuk itu hukumnya wajib. Khusyuk dalam solat bukan wajib, tapi berusaha untuk khusyuk hukumnya wajib. In ahsana, kalau dia bagus solatnya, ya, kana lahu min ajr, maka baginya pahala mithlu ajri, seperti pahala man shalla khalfahu, daripada pahala orang yang solat di belakangnya, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi sedikit pun daripada pahala makmum. Jadi makmum dapat 100 masing-masing, dia dapat 100 jatah pribadi, ditambah lagi kalau makmum tu ada 20, berarti tambah 2000 buat dia tambahan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tapi lihat, sudah sampai situ Rasul mengatakan wa ma kana min naqsin fahuwa alaih. Dan kalau seandainya ada kekurangan, kelalaian, keburukan dalam salat, maka dia yang bertanggung jawab atas salat wong yang di belakangnya. Baik. Wa min fadailihi, dan di antara fadilah, daripada fadilah imam salat, annahu yaumal qiyamah ala kathibin minal misik. Masya Allah. Orang-orang yang menjadi imam yang mukhlis lillahi ta'ala, ya, ikhlas ini bukan berarti, sudah pernah kami sampaikan, ya, orang ditunjuk jadi imam tetap satu masjid, atau nanti kita pencarian imam untuk imami sholat tarawih. Lalu kebetulan imam ni lagi keadaan baru kawin, punya anak sikok, anak lagi butuh pempes sama susu. Nanya imam tadi tu, minta maaf kalau boleh tahu saya ni dapat mahalnya berapa? Wah, ini pakai istilah mahal. Ya, ada hadiahnya dah. Oh, ustaz, yang ikhlas baik itu nak ibadah. Ustaz jadi imam dah ikhlas dapat pahala kali. Woi, bab ikhlas jangan dimasuk-masuk ke bab hadiah. Bukan berarti yang tunjuk hadiah itu menunjukkan dia tidak berikhlas. Ya, ada orang sudah tidak tunjuk hadiah tetap tidak ikhlas baik. Tunjuk hadiah tetap tidak ikhlas juga. Jadi hadiah itu sesuatu yang kita wajib tunjuk. Upah dalam arti kata kasarnya, hadiah kepada imam, marbot, muadzin, guru ngaji, muallim majlis, itu sesuatu yang memang kita harus berikan. Yang penting mereka tidak minta, apalagi nak mentarget. Ya, nak mentarget. Kalau nak ngundang anak ya sekian minimal. Nah, itu yang tidak boleh, itu yang menentukan, ya, beranyang-anyangan itu tidak boleh. Tapi kalau memang kita ngunjuk, ya silakan. Dalil Qurannya ada, dalil hadisnya ada. Yang penting kita ngunjuk lillahi ta'ala. Kamu ngunjuk juga, jangan cuma ustaz ni tak ikhlas. Kamu ngunjuk tu ikhlas tak juga? Ngunjuk tu ikhlas apa tidak? Kalau kita juga terpaksa ngunjuk, kadang-kadang kita juga ngunjuknya terpaksa. Yang ikhlas ya balik-balik berhak pada Allah. Artinya kalau memang dia tak dinjuk, dia macam itulah. Dinjuk dia macam itulah. Ya, bersyukur kepada Allah dapat dan tak dapat. Jadi bukan berarti makna ikhlas tu tak boleh nerima hadiah, tak boleh dinjuk upah, tak boleh dinjuk hadiah, tidak. Dinjuk yang pantas untuk mereka. Apalagi kalau seperti solat Jumat, ya, itu lebih parah, syarat-syaratnya lebih berat. Kalau tak kata imam, kata khatib, solat tak jadi. Kalau solat zuhur, pacak kita solat dewe, pacak kita solat di rumah. La ilaha illallah. Itu tapi masih ada dipermasalahkan. Ya, masih ada dipermasalahkan. Masalah ngunjuk hadiah buat khatib dan imam, padahal ya, uang ngunjuk celengan masjid itu untuk apa? Operasional masjid. Untuk apa ditumpuk-tumpuk? Setiap Jumat diumumkan hasil celengan Jumat tanggal sekian bulan sekian, Jumat kemarin 15.671.000 rupiah. Jumlah total kas masjid Al-Ikhlas Haji Abdul Somad sampai hari ini 279 juta rupiah 400.000. Dari zaman kapan? Dari setahun setengah yang lalu ditumpuk-tumpuk dipakai tak? Kalau ada acara maulid, ada acara apa, jangan untuk duit masjid, jangan untuk duit masjid. Lalu untuk apa duit masjid tu? Untuk kemaslahatan masjid, untuk operasional masjid. Yang penting makainya wajah-wajah baik. Jangan dihaji minta duit banyak. Ya nasi uduk jadi nasi minyak nian pakai yang bakar segala macam. Yang wajah-wajah baik.
Ya, yang wajah-wajah bentuk duit itu untuk operasional masjid, bayar listrik, bayar lampu segala macam. Wah, kata tip. Kita balik kepada masalah imam tadi. Min fadailihi annahu yaumal qiyamah ala kathibin min misik. Imam itu kalau memang benar-benar jadi imam yang benar, maka kelak dimuliakan Allah. Di hari kiamat dia akan dikumpulkan di lapangan seperti pasir, tapi pasir itu indah, baunya harum, semerbak seperti bau misik. Misik. Jadi tempat yang empuk, yang indah, mengeluarkan bau misik. La yahuluhu faza'ul akbar wa la yanalhu al-hisab. Dan kalau imam itu benar-benar ikhlas karena Allah, ingat ya sekali makna ikhlas bukan berarti tidak boleh menerima pemberian, ya. Dia berbuat memang karena Allah Subhanahu wa taala, mukhlis, maka Allah berikan kemuliaan. Minha, di antara dia tidak akan pernah merasakan rasa takut ketika orang-orang merasakan takut pada hari kiamat. Dia tidak akan merasa ketakutan, dia merasa aman, nyaman ketika hari kiamat di saat orang-orang pada ketakutan. Kemudian wala yanalhu hisab, dan orang seperti itu tidak akan dihisab yaumul kiamat. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya, di Palembang ini kita dapatkan beberapa orang-orang digelari sampai dengan gelar imam belakangnya. Ya, almarhum Ami Dolah imam, Pak Dolah imam. Ngimami di Mutakin itu sekian puluh tahun. Dari melek sampai baca melek lagi masih ngimami. Jadi seberang masih ada Matlabatul Hayati Ami Ayib imam. Karena istiqomah. Nah, itu mereka tak bergaji galau, ikhwan. Imam sholat 5 waktu tak bergaji galau itu. Tidak perlu diunjuk hadiah apa, paling lebaran kalau mungkin melanggar ke masjid unjuk sewet 2 lembar paling. Ya, hadiah setahun sekali itu. Ya. Anda ingat dulu, guru ngaji dulu tuh, kalau guru ngaji tadi ngembek bayaran. Zaman dulu tuh 1000 bayar 500. Oh, langsung dikatoi guru ngaji tadi. Ada yang ngaji makin bayaran. Oh. Anak kamu tunjuknya ilmu. Imam Ali mengatakan, ana abdun man alamin harfan wa, aku menghamba ke diriku kepada seorang yang mengajarkan aku 1 huruf. Nah, anak kita berapa huruf dia diajari? Pantas baik kalau kita nak nunjuk hadiah untuk guru-guru ngaji itu. Kadang-kadang kita lupa ke mereka. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiai ceramah berjam-jam, ya, semikap. Ya, ceramah tegak sejam 40 menit. Tinjak duit, ya katakanlah paling kencang 1 juta, 100.000, 300.000. Ceramah panjang, mukadimah panjang. Kamu ke pasar Borong situ, Borong baru baca assalamualaikum, 15 juta kamu bayar. Borong baru baca ngomong assalamualaikum, kamu bayar 15 juta, kiai sejam pucuk. Kamu tunjuk 500.000, kamu kebanyakan itu. Allah. Borong baru baca ngomong assalamualaikum, berapa? 15 juta dibeli, subhanallah. Kiai semalam ceramah sejam lebih. Pas nak nganjuk amplop kiai 500.000, masih ada yang teriak, oi banyak gini kiai 500.000, kaget kemunanan. La haula. Kadang-kadang bingung juga kita, ya. Makanannya masya Allah, nganjuk kiai tak seberapa. Ya Allah. Ala kulli hal. Taib, jadi sabar kalau kamu jadi imam tak bergaji tak apa-apa. Ya, yang penting ikhlas. La yahulu fadzal akbar, tidak akan dia mengalami rasa takut pada saat orang-orang merasa ketakutan. Wala yanuhul hisab, dan mereka tidak akan dihisab. Kama jaa fil hadis an Abdullah bin Mas'ud, bagaimana disampaikan oleh hadis Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, putra Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, qal thalathatun ala kuthbanil misik, ada 3 kelompok manusia yang kelak mereka akan diletakkan, dikumpulkan Allah di tempat seperti padang pasir yang lembut, yang indah, yang semerbak bau misik. Arahu qala yaumul qiyamah, itu pada hari kiamat kelak. Pertama, abdun adda haqqallahu haqq mawalih, wa rajulun amma qaman wa hum bihi radun, wa rajulun yunadi bis salawatil khamas min kulli yawmin wa lailah. Yang pertama, abdun adda haqqallahu haqq mawalih, seorang hamba yang menunaikan hak-haknya Allah, dan dia pun menunaikan hak-hak keluarganya atau orang-orang yang di bawah naungannya. Hak Allah, haknya Allah. Kita jalankan apa yang diperintahkan Allah, kita jalankan apa yang dilarang Allah, kita tinggalkan. Itu namanya orang menjalankan haknya Allah. Ya, ya'malu ma yu'marun wa yajtanib ma yanhaun. Menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhkan diri dari segala larangan Allah. Itu orang berarti menjalankan haknya Allah sesuai. Kemudian
Wa haqqu mawali, dan dia juga menunaikan hak-hak orang-orang yang di bawah naungannya, anak, istrinya, pekerjanya. Wong begawe sama kita, gajinya jangan ditahan. Kalau mengagian, juk agian. Ya kalau sudah waktunya, juk kita ngelembet, nambah kebetulan lagi kami biasa jam 4 sore tutup toko, kebetulan lagi kami sampai jam 5. Lebih ke hak dia lebih. Giliran dia terlambat sedikit kita kotok. Dengan dia ngembek, kita ngembek tenaga dia lebih, tak boleh kita lebihkan. Zalim itu. Yaitu zalim. Jadi harus sesuai, diberikan hak-hak mereka. Bahkan dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Utu ujurahu qabla an yujira ujurahu arakahu." Berikanlah upah wong yang bekerja sama kamu itu sebelum keringatnya itu kering dari badannya. Itu umpamaan dari Rasulullah SAW. Utu ujurahum qabla an yajifa urukahu atau kama sallallahu. Berikanlah upah atau gaji wong yang bekerja sama kamu itu sebelum kering keringatnya. Artinya jangan dilambatkan. Ya kalau memang sistem bulanan ya bulanan, kalau harian ya harian, kalau mingguan ya mingguan. Kadang-kadang ditahan. Ya, ditahan kage. Ala kulli hal. Rajulun amma qauman wa hum bihi radun, dan seorang yang mengimami salat dengan dalam satu kelompok manusia, mereka ridho, mereka senang. Mereka senang dengan imam ini. Ngapa? Senang di luar pergaulan itu sudah senang. Ketika dijadikan imam, karena senang di luar itu lah menjadikan mereka dijadikan imam. Senangnya adalah apa? Bukan cuma karena sedap bacaannya, ikhwan. Ngapa? Imam ini masya Allah, salatnya tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, bacaannya tidak terlalu panjang. Umat kita nyaman salat. Kalau sudah imam panjang, apa kita katakan? Tak nyaman sembahyang langgar. Ngapa? Panjang nih bacanya. Wong tak senang. Sujud dilamukan, tak boleh yang lama ke sujud, ikhwan. Tapi berkata sunnah, kalau sujud itu kita paling dekat sama Allah. Iya, kalau kau salat dewean, kalau kau salat sunnah, atau kau umum ke sama sekampung di seluruh masjid, anak manjangkan sujud terakhir. Terakhir anak panjangkan, karena kebetulan malam ini Sya'ban, kita berminta sama Allah. Jadi masing-masing meminta sama Allah. Misal, setuju kalau jamaah silahkan nak 4 jam sujud silahkan. Ya. Tapi kalau tidak mana boleh wan standar baik subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi Allahu akbar. Jangan dilamukan. Kalau gara-gara dia ngelamukan akhirnya makmum lagi dari masjid, salat pindah ke rumah, berdosa dia. Ya, bikinlah makmum itu nyaman. Nyaman dengan sesuatu yang cantik, tapi bukan pula terlalu dikebut ke. Ya, jangan terlalu dipanjangkan, jangan gerakan sholatnya bagus, bacaannya juga itu termasuk yang mendukung untuk bagus. Nah, kebanyakan kita juga ya kawan, biasanya wong yang kita jadikan imam itu yang memang kita juga cocok dan sama dia senang di luar sholat. Di dalam sholat pun kita ngerasanya nyaman. Wa rajulun amma qauman wa hum bihi radun, seorang yang mengimami satu kaum dan kaumnya itu makmum itu sama dia ridha, senang. Wa rajulun, nah balik kepada muadzin lagi, dan seorang yang yunadi bis salawat, memanggil orang untuk solat dengan adzannya, solat 5 waktu fi kulli yaumin wa lailah, setiap hari. Artinya muadzin yang istiqomah. Muadzin yang istiqomah, di samping fadhil yang sudah pernah kita dapatkan dulu, ini tambah lagi dia akan dikumpulkan juga di kathib, yaitu seperti tempat yang dari bagian yang terbuat dari pasir yang lembut, yang indah dan mengeluarkan bau yang semerbak. Wallahu alam bissawab. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Ya, sedikit kita tambahkan satu hadis Rasulullah berhubungan dengan yang tadi. Kalau tadi dikatakan seorang yang diridhoi ya oleh makmumnya, itu masya Allah dia mendapatkan ganjaran-ganjaran yang tadi sudah kita sebutkan. Pahala makmum dia dapatkan, kemudian dapat kathib min misik, kemudian salatnya juga diterima Allah. Kalau orang itu ngimami dan makmum tidak senang, salatnya tidak diterima Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Thalathatun la turfa'u salatuhu illa fawqa shibr." Ada 3 kelompok manusia yang salat mereka tidak diangkat kecuali cuma sejengkal pojok kepala. Cuma sejengkal pojok kepala, tidak diterima Allah, tidak diterima Allah. Siapa 3 tersebut? Pertama disebut Rasulullah SAW, ya na'udzubillah, dan tidak ada di antara kita, rajulun mutakhasiman, 2 orang yang bermusuh-musuhan, boikot-boikotan, dapat teguran, ya. Orang seperti itu tidak diterima Allah salatnya. Dan suatu alasan boleh kita untuk lari dari seorang imam kalau kita tahu imam ini ghatir rahim. Jangan salat di belakang dia. Kenapa? Salat dia tidak diterima Allah.
Salat kita pun tidak terangkat gara-gara dia bisa. Na'udzubillah min dzalik. Dan qati' rahim, na'udzubillah min dzalik ikhwani. Lagi salat pun maksiat dia itu. Lagi zikir maksiat dia itu. Kenapa? Orang yang qati' rahim itu termasuk beberapa dosa kabair. Qati' rahim, hukukul walidain, itu sekujur tubuhnya bermaksiat kepada Allah. Sekujur tubuhnya dan sepanjang hidupnya sampai dia taubat baru selesai itu. Artinya sebelumnya ketika salat pun dia sedang bermaksiat walaupun dia sedang melakukan salat. Salat dia taat tapi hitungan dia tetap bermaksiat, tidak putus. Qati' rahim, hukukul walidain. Kemudian nafir minal harab, orang yang lari dari perperangan, takut. Itu termasuk. Pertama, rajulun mutakhasimin. Kemudian wa rajulun amma qaumin wa hum lahu sakhitun. Seorang yang mengimami salat, makmumnya itu tidak demen sama dia. Tidak demen sama dia. Tidak demennya dengan alasan syar'i seperti kecepatan, kelamuan, ya, atau orang itu misalnya angku, sebenarnya dia tidak pantas jadi imam tapi tetap nak jadi imam karena ngaso langga punya yai dia, ya, karena dia ngaso paling lama, ngaso berjasa, karena ngaso apa, dia tidak pantas jadi imam tapi maksa ke dia, jadi orang belakang ini paksa beh. Kalau tidak boleh kan jadi imam pakai listrik, tidak dibayarinya lagi, ya, apalagi langga-langga ini kan nak kata income, haji itulah yang bayarinya. Nah, mulai bertanduk dia. Na'udzubillah, orang seperti itu tidak terima Allah salatnya. Yang ketiga, ini mudah-mudahan tidak terjadi pada istri kita. Kalau kita punya adik, punya dulu, punya anak betina, tolong nasihati. Wa mra'atin batat wa zawjuha anha sakhit. Dan seorang perempuan yang melewati malam harinya sementara di malam itu suaminya murka kepadanya. Ya, murka yang sifatnya juga syar'i, ya, maka karena alasan yang disahkan oleh syariat. Betina itu durhaka, nyakitkan hati suaminya atau makmanulah yang sifatnya memang syariat membenarkan itu satu yang salah, maka salat di 1000 rakaat tahajud di malam itu tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Tolong dibagikan. Masyaallah ahbab rahimani rahimakumullah, insyaallah malam hari ini diaturi sama sekali ikhwan untuk menghadiri